पुणिथरे स्वागत। आजिर एही आलोचनारे आपण शुणिबे मालिकार एक विशेष अध्याय। हाँ, आज आमे कथा हेबा छतिया ओ कलिजुग वर्णना विषय। आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु गोटे छोट कथा। आम चैनल को जो माने स्वल्प अनुदान दे सहयोग करूचंती से समस्त श्रोतांकु आमर आंतरिक धन्यवाद। आम ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरण पई आपणकर ए सहयोग बहुत बहुत मूल्यवान। जदि संभव होउछि दिया जाइथिबा क्यूआर कोड को स्कैन करी एक छोट राशि देई आमको सहाय्य करि परिबे। ए छोट सहाय्य भी आम पई बहुत बड़। दयाकरी आम कार्यक्रम को अधिकरु अधिक लोकंक पाखरे पहुंचांतु आउ आम ए ओडिया चैनल को आगको बढ़ेबारे सहाय्य करंतु। आजिर ए जो आलोचना एटा बहुत रोचक हेबाकु जाउछि। मालिकार गभीर कथा सब अछि। तेणु पूरा कथा जानिबाकु आ परवर्ती अध्याय विषय सूचना पाइबा पई शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। ताहेले आज आमे देखिबा पंचसखा जुगर महापुरुष माने जो भविष्यतवाणी मालिका लेखि जाइचंती ताहार एक गुरुत्वपूर्ण अंश। विशेष करी सुनिबाकु मिले जे श्रीक्षेत्र बदलरे छतिया हेबो महाप्रभुंक नुआ जागा। एटा केते सत आउ कलिजुग शेष बेलकु केमेती भयंकर समय आसीबो, कौन सब परिवर्तन हेबो से विषय कौन लेखा अछि। आम पाखरे अच्युतानंद दास, शिशु अनंत, जसोवंत दास एमिति आहुरी केते साधु संतंग मालिकरो किछि मुख्य अंश अछि। चलंतु एहा भितरंकु जिबा आउ बुझिबाकु चेष्टा करिबा। निश्चित भाबरे निजु भविष्यवाणी सबु अछि ना, एगुड़ाक केवल शुणिले आश्चर्य लागे ता नुहे। एहा भितरे बहुत गभीर आध्यात्मिक कथा अछि। आउ से समयर समाज, धर्म, लोकंकर चिंताधारा एसबुर भी झलक मिले। एहाकु बुझिबा एक अलग अनुभूति। ठीक, ताहाले आसंतु आरंभ करिबा छतिया नगरर महिमारु। मालिकार गोटे पद अछि, क्षेत्र छाड़ी प्रभु छतिया ग्रामरे होइबे क अधिपति। ए तो सीधा कथा कहुछि। एहार माने कौन? पूरी छाड़ी देबे महाप्रभु? हाँ आज्ञा, एइटा अच्युतानंदंक विज्ञान कल्पर पद। आउ एहा स्पष्ट कहुछि जे भविष्यतरे एमिति एक समय आसीबो जेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ नीलाचल माने आम पुरी छाड़ी छतिया ग्रामरे जाई रहिबे। आउ तांकर निर्घंट बोली आउ गोटे ग्रंथ अछि, सेथिरे कुहा जाइछि जे से जागाटा अमरावती नारे परिचित हेबो। आउ सबुखु आश्चर्य कथा, सेठी रक्त नदी बहिबो। रक्त नदी बही पड़ुथुबो भेदी नाम जा अमरावती। रक्त नदी? बापरे, एहार अर्थ कौन होई पारे? कौनसी युद्ध? होई पारे कौनसी बड़ धरणर संघर्ष बा परिवर्तनर सूचक होई पारे एई रक्त नदी कथाटा। एहार प्रकृत अर्थ तो महापुरुष माने ही जानिथिबे। आउ गोटे कथा अछि, सेठी छतियाबट बोली एक जगारे छाड़िया कुमार नामक जणे भक्त प्रभुंको अपेक्षा करिथिबे। बड़ अद्भुत कथा सबु। आउ गोटे पद मने पड़ुछि, रजनी रे बरजिबे जगन्नाथ छतिया नीलसुंदर। एठी रजनी बा राति कथा काहिंति कुहा जाइछि? एटा होछि अच्युतानंदंक 13 जन्म शरणरू। एहार अर्थ बुधुए एया जे महाप्रभुंकर ए जेउ यात्रा हेबो छतियाकु ताहा अति गोपनरे हेबो, राति अंधारे, समस्तंकर अजाणतारे। हुए तो एहा एक एते बड़ परिवर्तन जे ताहा हठात समस्तंकर नजरको आसीबनी। किंतु जेतेबेले से छतियारे पहुंचिबे सेठी भक्तमानंक पई बहुत अलौकिक लीला देखाइबे। भक्त पाई कि लागिजिबो लीला होइबो केते हुंदर। आउ मालिका कहुछि सेतेबेले छतिया सबु मुनि ऋषिंकर मिलन स्थल पाल्टिजिबो। अच्छा, आउ अच्युतानंदंक ब्रह्मटिकारे भी तो छतिया विषय बहुत कथा अछि बोली सुना जाए। ब्रह्मटिकारे तो आहुरी विस्तृत भावे अछि। सेथिले लेखा अछि जे भक्त माने निजे ही महाप्रभुंक ब्रह्ममूर्तिकु माने सेई दारू विग्रहंकु छतिया बटकु नेई जिबे। दशा सुनी छाड़ी ब्रह्ममूर्तिकु भकते नेबे छतिया बटकु। आउ सेठी बड़चना पाखरे बहुत बड़ उत्सव हेबो, जहार प्रभाव हाड़ीदासंक गादी पर्यंत पड़िबो। आउ सबुटु बड़ कथा कौन कहिले, मालिका कहुछि श्रीक्षेत्र प्राय हेबो सेई भुई, तही कैबल्य हाट होइबो, महाप्रसाद किणाबिका हेबो। ओहो, माने छतिया जागाटा पूरा श्रीक्षेत्र परी होई जिवो, कैवल्य मिलिबो, महाप्रसाद मिलिबो। आज्ञा, सेया तो लेखा अछि। अनंत केसरी बा महाप्रभुंकर कीर्ति सेठी चारियाडे व्यापिबो, दिन रात्रि लीला लागि रहिबो। एपरिकी आमर संत कवि दीनकृष्ण दास भी तांको लेखारे छतिया नगरकु अमरावती कटक बोली कहिछंती। वाह,
ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? କାରଣ ରକ୍ତ ନଦୀ ଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁନି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟଟା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ତାର ସଂକେତ ବି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଗୀତାରେ ଲେଖାଅଛି, 7 ଦିନ ଦେଉଳରେ କବାଟ ପଡ଼ିବ, ଶଗଳ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପଥ ନ ଦିଶିବ। 7 ଦିନ ଦେଉଳ କବାଟ ବନ୍ଦ ଆଉ ରାସ୍ତା ଦିଶିବନି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦେଉଳ 7 ଦିନ ଯାଇ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଯିବ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର କଥା, ଏଇଟା ଅନେକ ସନ୍ଥ କବି ନିଜ ନିଜ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଶୁଣିକି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ସତରେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରଳୟର ସଂକେତ? ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଶେଷର ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ହାଡ଼ିଦାସକୁ କଳି ଚୌତିସା କହୁଛି, ସେଇ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧଗୋଳ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବେ, ବୋଧହୁଏ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଶପଥ ଦିବସ ଅନ୍ଧାରା, ଯୁଦ୍ଧଗୋଳ ହୋଇବ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ରହି ଭ୍ରମଣ ଥିବ। ସେମିତି ବାଲିଗାଁ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ବି କହୁଛି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର କଥା, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ କଳି ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇ ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚୌତିସାରେ ଅଛି, ଝଡ଼ ବତାସ ଯେ 7 ଦିନ ହେବ, ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ କାଳ ଯେ। ବାବା, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବତାସ ହେବ? ହଁ, ଏମିତି ଝଡ଼ ବତାସ ଯେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ରୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିହନ ହେବ। ଝଞ୍ଝକା ଭିତରୁ ଯେ ବଞ୍ଚ ରହିବ, ବିହନ ହୋଇବ ସେହି ଯେ। କିଛି ମାଲିକାରେ ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା କଥା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବା କଥା ବି ଅଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାର କେହି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି କିଛି ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଳା ବୋଲି କଥା ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ। ସେଥିରେ ରୁଷିଆ ଦେଶ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ରୁଷିଆ? ଆମେ ଯୋଉ ରଷିଆ କଥା କହୁଛେ? ହଁ, ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି, ରୁଷିଆ ସେକାଳେ ଦାରୁର ନିମନ୍ତେ ପଶିବ ବଡ଼ ଦେଉଳେ। ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିର ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଦେଶର ଲୋକ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ବୋଧେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବା ବିଶ୍ୱର କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପାଇଗଲେ ଦୁନିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଏମିତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସଫଳ ହେବେ? ନେଇଯିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ନା, ମାଳିକା ସଫା ସଫା କହୁଛି ସେମାନେ ଜମା ସଫଳ ହେବେନି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଥ ନ ପାଇବ ବାଟବଣା ହେବ, ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡାରାରେ। ସେମାନେ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ପୁରୀର ପବିତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡା ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ମରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି, ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟରଥ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶୂନ୍ୟରଥ ଆଣିକରି ନିକଟେ ରଖାଇ। ଆଉ ଏଇ ଶୂନ୍ୟରଥ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଆଜିକାଲିର ବିମାନ କିମ୍ବା ସ୍ପେସସିପ୍ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ନୁହେଁ କି? ହଁ ତ, ଶୂନ୍ୟରଥ ଆକାଶରେ ଯାଉଥିବା ରଥ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାରଣ ମାଳିକା କହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଲୀଳାମୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଏ ନିତ୍ୟଧାମ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେଲି, ବରଂ ଏଇ ମାଟିରେ ରହି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଏଇଟା ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟର ଚିତ୍ର କେମିତି ଅଙ୍କାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସେତେବେଳର ସମାଜ, ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ? ଆଜ୍ଞା, କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବା ଆଗର ସମୟଟାକୁ ମାଳିକାରେ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଉଦେବାକ୍ଷରେ ଅଛି, କଳଙ୍କି ରୂପ ଯେଉଁଦିନ ହୋଇବୁ, ଯୁଗ ପ୍ରଦୟ ତାକୁ କହିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଏକ ମହାବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ। ମାଳିକାକାର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ନିରାକାର ଦାସ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ହୋଇବ ନିଗୂଢ଼ ସଂଗ୍ରାମ, କେହି ନୋହିବ ତାକୁ କ୍ଷମ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ, ପୃଥିବୀ ଭାରା ଭାରା ଉଶ୍ୱାସ ହେବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ,
ପୃଥିବୀର ଭାର କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେବ ଯେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେନି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ ଅଛି, ହାଣଗୋଳ ଭୟ ନିଶ୍ଚେ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ, ତେତେବେଳେ କେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନୋହିବ। ଏମିତିକି ପୃଥିବୀର 3 ଦିଗ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବି ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଏତଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ସମାଜରେ ବି ବହୁତ ଅଧଗତି ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟମାନେ ରୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଡ଼ି ଦେଖି ରୋଗୀକୁ ମିଛଟାରେ ସାହସ ଦେବେ। ବୈଦ୍ୟ ନ ଜାଣିବେ ବ୍ୟାଧର ଲେଶ, ନାଡ଼ି ଧରି ନ କହିବେ ସାହସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା ବି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ସେମିତି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଠକାମି ବଢ଼ିଯିବ। ଠକଭକତ ଥୋକେ ବୁଲୁଥିବେ, ହସି ହସାଇ ଜନକୁ ମୋହିବେ। ମାନେ କିଛି ଠକ୍ ଭକ୍ତ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହି ଭୁଲେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଅପୟଶ ପାଇବେ। ଆଉ ଏହାର ଉଲ୍ଟା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଅନ୍ତକଷ୍ଟେ ଦିନ ନେବେ, ଅପୟଶ ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି? ହଁ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ବେପାର ବଣିଜରେ ଠକେଇ ବଢ଼ିବ। ଲୋକେ ଛୋଟ ମାପରେ ମାନେ ଓଜନ କମ୍ କରି ଜିନିଷ ବିକିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ରମାନେ ବିକ୍ରୟ ଯେ ସେକାଡ଼େ ହୋଇବ। ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତି ବି ରୂପ ଦେଖେଇବ। ସମୁଦ୍ର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଆମ ନୀଳାଚଳ ମାନେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ପରି ହୋଇଯିବ। ଆମ୍ଭ ନିକାଚଳ ନାଥ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରେ ଯିବ। ଏହା ଅମର କୁମାର ସଂହିତାରେ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ? ହଁ, ତା ସହିତ ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କଥା ବି ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଲ୍କିକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ତେଲଙ୍ଗା ସୈନ୍ୟ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରୁ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ବିପଦ ଭିତରୁ କେବଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ରହୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ପାଇଁ କ'ଣ କଣତି ବିହନ ହେବେ। କୂଳକୁ ବିହନ ହୁଏ ସେହି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆମ ସମାଜର ତ ଏଇଟା ମୂଳଦୁଆ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଏମନ୍ତ ହୋଇବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ନ ମାନିବ। ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବେନି? ହଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ଗୁରୁ ପଢ଼ାଇବ ସେବିଣୀ ପାଠ, ଶିଷ୍ୟ ବୋଲିବ ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ପାଠ। ମାନେ ଗୁରୁ ଯାହା ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଶିଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାରରେ କହିବ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଏମିତିକି ଗୁରୁଠାରୁ ସେଉ ନାମ ପାଇବ, ପଦେ ପାଇଲେ 6 ପଦ କହିବ। ଗୁରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଖେଇବେ, ଶିଷ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଜ ମନରୁ ଆହୁରି 6 କଥା ମିଶେଇକି କହିବ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୂଳ ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏକଦମ। ସେଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ ନେବା ଦେବାର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅସ୍ଥିରତା ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଏଟା ପୁରା ଦବି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କିଛି ଆଲୁଅର କଥା ନାହିଁ? ମାଳିକା କ'ଣ କେବଳ ଖରାପ କଥା ହିଁ କହୁଛି? କିଛି ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? ନା ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ରାତି ପରେ ତ ଦିନ ଆସେ। ମାଳିକା ଖାଲି ବିନାଶ କଥା କହିନି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା କଥା ବି କହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କିଛି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କାମ ବି ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ଚୌତିଶାରେ ଅଛି, ବସିବ ସୁଧର୍ମ ସଭା ଯାଜନଗରଠାର। ମାନେ ଆମ ପବିତ୍ର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରରେ ସୁଧର୍ମ ସଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା ହେବ। ସୁଧର୍ମ ସଭା? ସେଇଟା କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ଧର୍ମର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। ଆଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯାଜପୁରରେ ହିଁ ଆମ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ମେଳନ ହେବ। ଯାଜପୁରଠାରେ ହେବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ମେଳନ। ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁର ମେଳନ? କାହିଁକି? ଯେ ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କିଏ, ଉକ୍ତ ଜନମାନ ମିଳିବେ ପୁଣି। ମାନେ କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଧର୍ମପଥରେ ଅଛି, ତାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଠି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଏସବୁ ଭୟ, ଯୁଦ୍ଧ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ଧାର କେମିତି ଯିବ?
ଏତେ ସବୁ ବିପଦ ଏତେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ, କଲ୍କି ରୂପରେ ଅବତାର ନେବେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ସଫା ସଫା କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ କଳଙ୍କି ରୂପ, ଠାବେ ଠାବେ ଲୀଳା ହେବ ପ୍ରକଟ। ମାନେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କଲ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି କଳିଯୁଗର ସବୁ ପାପ ନାଶ କରି ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେମିତି ହବ? ମାନେ ହଠାତ୍ ସବୁ ବଦଳିଯିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ? କଳ୍କି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିଦେବେ, ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା କହୁଛି ଏହାର ଆଗମନ ବହୁତ ଧୀରେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ, ଗୋପନରେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଚୌତିସାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଅଛି, ମୌନରେ ସତ୍ୟକଳି ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ କେହି ଜାଣି ନ ପାରିବ। ମୌନରେ ମାନେ ଚୁପଚାପ। ହଁ, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏତେ ଚୁପଚାପ ଆଉ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେବ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଲୋକେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛି। ପୁରୀରୁ ଛତିଆ, ଆଉ ତା ସହିତ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ବି ଦଉଛି। ମହାଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମାଜରେ ନୈତିକତାର ପତନ, ଏମିତିକି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଭିତରେ ବି ଆଶାର କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ସୁଧର୍ମ ସଭା, ଗ୍ରନ୍ଥ ମେଳନ, ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ମିଳିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଶାନ୍ତ ଆଗମନ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ସାରାଂଶ କହିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ମାଳିକା ଆମକୁ ସମୟର ଚକ୍ର କେମିତି ବଦଳେ, ଯୁଗ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଟା ଦେଖାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି କେତେ ବେଶୀ, ଆଉ ଯେତେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ ବି ଶେଷରେ ଧର୍ମର ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳେ ଯେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷର, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାର ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ଜିତେ। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିବେ। ଏ ଯୋଉ ମାଳିକା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏହା ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ଏ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଏଥିରେ ଏହାର କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରୁ କିଛି କ'ଣ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆ ସହ ମିଶୁଛି? ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ନ ଦେଖି, ଏହାର ଯୋଉ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜିର ସମାଜରେ ତାର କିଛି ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଥା, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସମାଜରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମ୍ମାନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଠକ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା। ଆଜି ବି ତ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟମାନେ ହୋଗ ନ ଜାଣିବା କଥା, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଜଣା ରୋଗ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାର କାରଣ ବା ଚିକିତ୍ସା ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବେଶ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ, ଅଶାନ୍ତି ତ ଲାଗି ରହିଛି ଦୁନିଆରେ, ସମାଜରେ ଅସ୍ଥିରତା। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଳିକା କଥା ସହ ମିଶିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ହଁ, କିଛିଟା ତ ମିଶୁଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଇଆ କହିବି, ଏସବୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାଳିକାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବହି ଭଳି ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କବାଣୀ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ ଖାଲି ଡରାଉନି, ଆଶା ବି ଦଉଛି। ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ ବି ଶେଷରେ ଆଲୁଅ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଯୁଗ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଥିବ।
କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ସହ କେତେ ମେଳ ଖାଉଛି? ଆଉ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ସହିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଜିର ଏ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ବା ଜଣେ ଭଲ ସଚ୍ଚା ମଣିଷ ହେବାର ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମାଳିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ। ଶେଷରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।